سینئر جرنلسٹ عتیق چودھری نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تھینک یو ہماری توجہ اس جانب مبذول کرانے کے لیے کہ جانے انجانے میں ہم سب کسی نہ کسی حد تک اس کمپیریزن کا حصہ بن رہے ہیں. کوئی ویکیشن کے حوالے سے کسی کو انسپریشن لے رہا ہے کہ اگر کوئی امریکہ یا یورپ جا کے اپنی ہالیڈے کر رہا ہے تو میں پاکستان میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں جا کے کیوں کر رہا ہوں. اسی طرح سے باقی دیگر چیزوں میں بھی یہ کمپیریزن آتا ہے. کس طرح سے آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے آس پاس آپ نے یقیناً لوگوں کو دیکھا ہوگا کس حد تک یہ متاثر کر رہا ہے کمپیریزن؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اپنے آپ سے کمپیریزن کرنے کی بجائے, اپنی زندگی میں امپروومنٹ لانے کی بجائے, اپنی اسکلز کو پالش کرنے کی بجائے دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں بھی مشاہدہ کیا. میں اسٹڈی کر رہا تھا لیون فسٹنگر کی تھیری سوشل کمپیریزن. اس کے بعد اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ ہم ہر چیز کو, اپنی کامیابی کو دوسرے کی کامیابی سے کمپیریزن کرتے ہیں. اگر میں نے میٹرک میں اتنے مارکس لیے ہیں تو میں یہ نہیں خوش ہوں گا کہ میرے اتنے مارکس ہیں, بلکہ اس بات پہ خوش ہوں گے پیرنٹس بھی, فیملی بھی اور دوست احباب بھی, اور اس کو کمپیئر کریں گے کہ دوسرے کے بیٹے کے کتنے مارکس آئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں اسپیشلی انفارچونیٹ ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی جائے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے پاس کون سا فون ہے, گاڑی کون سی ہے, دوسرے کے پاس کون سا فون, کون سی گاڑی ہے. اپنی ضرورت جو ہے اس کے مطابق چیز ہے, اس پہ لوگ خوش نہیں ہیں, بلکہ دوسرے بندے کے پاس آئی فون ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اس سے کمپیریزن کریں گے کہ میرے پاس آئی فون کیوں نہیں ہے. فلاں کے پاس ڈی ایچ اے میں گھر ہے, میرے پاس بیریا ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں گھر نہیں ہے, حالانکہ اپنا بالکل. کمپیریزن کی فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. دوسرا, اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت ساری باقی مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ ہے کہ اس کمپیریزن کی وجہ سے ہر شخص اپنے آپ کی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر سوشل میڈیا پر پیش کرتا ہے, جس کی مثال ہمارے سامنے ٹک ٹاکرز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایزی منی کا چانس ہے پاکستان میں. اب لوگ بجائے اسٹرگل کرنے کے, لانگ ٹرم کامیابی کے, سسٹینیبل گروتھ کے, ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ٹک ٹاک کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں. ٹک ٹاکرز اب انفارچونیٹلی انفلوئنسرز بھی بن گئے ہیں. انفلوئنسرز کو برانڈز پیسے دیتے ہیں اور یہی ٹک ٹاکر انفلوئنسر کے روپ میں بڑے بڑے برانڈ سے پیسے لیتے ہیں اور ان پیسوں کو لے کر وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب شو کرتے ہیں. پچھلے دنوں 2-3 ایشوز ہوئے جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ انفلوئنسر جو شو کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے کامیاب ہوئے, ہمارے پاس گاڑی ہے, ہمارے پاس گھر ہے, تو وہ پتا چلا کہ وہ گھر بھی کرائے کا تھا اور وہ جو گاڑی تھی وہ بھی رینٹ پر تھی. لیکن وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کے اپنے آپ سے کمپیریزن کرتے تھے. اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پی ایچ ڈی پروفیسر جس نے اپنی زندگی میں اپنے 20 سال ریسرچ پر لگائے ہیں, اسٹڈی پر لگائے ہیں, محنت کی ہے, پبلیکیشنز ہیں, ریسرچ ہے, اس کی انکم, اور ایک ٹک ٹاکر جو شو کرتا ہے کہ جس کی ایجوکیشن میٹرک ہے, مگر اس انفلوئنسر نے اپنے آپ کی ویڈیوز ایسی بنائی جس میں تھوڑا سا ولگر کنٹینٹ ہے, اس طرح کا کنٹینٹ ہے, اور اس کی سوسائٹی میں سو کار سوشل میڈیا کی وجہ سے عزت ہے, اس کے لاکھوں فالوورز ہیں, اور وہ شو کرتا ہے میرے پاس گاڑی بھی ہے, اچھا عتیق, میرے پاس اچھا یہاں پہ موبائل بھی ہے, سوال اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بالکل. اچھا, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے چونکہ اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے اور آپ کی بہت ساری باتوں سے ہم متفق ہیں, لیکن جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا, اور بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, کہ یہ کام تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اخبارات کا دور تھا تو ہمیں اشتہارات دکھائے جاتے تھے, اس میں ماڈلز آتے تھے اور وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے تھے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنی جو ہیبٹس ہیں, بائنگ ہیبٹس خاص طور پہ, اس طرح سے اپنائیں. اور پھر جب الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا تو پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ایکٹرز کے ذریعے سے, ماڈلز کے ذریعے سے, شوبز سے وابستہ. تو اب جب یہ ایک چیز, چاہے آپ اس کو سکل کہیں, ایک ٹیکنالوجی کہیں, ہر ایک کامن فرد کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے اور وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکے, وہ اپنی لائف دکھا کے جو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکے, تو پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ آج کل بعض حلقوں کی جانب سے اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ سر, آپ کو بہتر آئیڈیا ہے کہ اب سرویلینس کیپٹلزم کا دور ہے.
जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ डेटा एनालिसिस के लिए कंपनीज हायर करती हैं, उनको डाटा मिलता है मुख्तलिफ सोशल ऐप्स की जानब से कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग किस तरह की चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, सर्च किस चीज़ को कर रहे हैं, एल्गोरिथम भी उसको सपोर्ट करता है। उस एल्गोरिथम की बेस पे कंपनीज सर्च करती हैं। अगर मैं अब आपको पाकिस्तान की मिसाल दूँ, चूँकि यहाँ की सोसाइटी को मैंने थोड़ा ज़्यादा डीपली रिसर्च किया है, इस पे वर्किंग की है, तो लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स के एम्बेसडर उनको लगते हैं जिनके फॉलोअर्स हों। तो जो भी फॉलोअर रखने वाला इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी लाइफ को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है और लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें या ये ब्रांड्स यूज़ किए हैं, ये ब्रांड्स पहनता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ब्रांड के वो कपड़े पहनता है, किसी ब्रांड के शूज़ पहनता है, किसी ब्रांड की फीमेल इन्फ्लुएंसर ज्वेलरी यूज़ करती हैं, मेकअप यूज़ करती हैं, तो ब्रांड्स उनको पे करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक किस्म का फेक इंप्रेशन है। एक तो ब्रांड ने उनकी इन्फ्लुएंसरशिप जो है, उसको यूटिलाइज़ किया, दूसरा सोशल मीडिया ऐप उन्होंने लोगों का डाटा उनको प्रोवाइड किया कि लोग इस तरह की चीज़ को लाइक कर रहे हैं। एल्गोरिथम भी सपोर्ट करता है और बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। ये कैपिटलिज़्म की एक यूटिलाइज़ेशन है। जनरल पब्लिक जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, वो हर चीज़ जो उसके सामने फ़ेसबुक पर शो हो रही है, वो इसको यही समझता है कि नेचुरल उसके सामने आ रही है। जबकि वो नेचुरल नहीं आ रही होती, बल्कि जो उसने कभी कोई चीज़ सर्च की होती है, फ़ेसबुक, यूट्यूब या डिजिटल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं, वो उस एल्गोरिथम की बेस पे उसको चीज़ सजेस्ट कर रही होती हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा जिस ब्रांड का वो कॉन्शियस हो रहा होता है, वो ब्रांड इमेज भी क्रिएट किया जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फेक आइडेंटिटी या आइडियलिज्म। हर शख्स चाहता है कि उसकी आइडियल लाइफ हो। आइडियलिज्म में ये इंपॉर्टेंट है कि जो रियलिटी को लोग भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स की इनकम है 1 लाख रुपया, उसने उसको जिस तरह के ड्रेसिंग करनी चाहिए, जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड रखना चाहिए, सोशल फैक्टर जिस तरह के यूज़ करने चाहिए, उसकी बजाय वो दूसरे शख्स को देखता है जिसकी इनकम 5 लाख है, तो वो भी उसी तरह का मोबाइल लेता है, उसी तरह की कर्ज़ा लेकर गाड़ी लेता है, किसी से उधार पैसे माँग कर वो उस तरह के ब्रांड्स के कपड़े परचेज़ करता है। अल्टीमेटली उस आइडियलिज़्म के लिए वो अपनी लाइफ़ को डिस्टर्ब करता है। अल्टीमेटली एक ख़ास स्टेज के बाद जब उस तरह की आइडियलाइज़ चीज़ें नहीं होती, तो फिर नौजवान मायूस होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आती है लाइफ़ में। फिर वो एक रियलिस्टिक लाइफ और आइडियलिज्म दोनों में फ़र्क करना भूल दुरुस्त। जाते हैं। जो बिल्कुल। चीज़ वो देखते हैं उसी तरह की आइडियलाइज़ेशन वो अडॉप्ट करते हैं, सोचते हैं और फिर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, जिसकी इसकी एक वजह से बड़ी बाद छोटी सी बात एग्जांपल ये डिसअपॉइंटमेंट भी भी होती है है। कि अगर बच्चों की बात की जाए कि जब मेरे ख्याल से जब हम बड़े हो रहे होंगे उस वक्त तो ये सोशल मीडिया इतना नहीं था कि आप देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत महंगे स्कूल में जा रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म्स बड़े अच्छे हैं, तो बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ही पता थी। लेकिन दुरुस्त। आजकल के दौर में आप देखते हैं कि वो ना सिर्फ आपको बच्चे ये कंपैरिजन करते हैं कि कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, उन जैसे ही बच्चे हैं, वो उनसे बेहतर स्कूल्स जा रहे हैं, बेहतर बुक्स उनको मिल रही हैं, बेहतर मौके उनको मिल रहे हैं, बेहतर खाने वो खा रहे हैं, बेहतर हॉलीडेज पे वो जा रहे हैं। तो ये ऐसी टू मच इंफॉर्मेशन है जिसकी उन मासूम जहनों को ज़रूरत नहीं थी। दुरुस्त। कांस्टेंट कंपैरिजन में रहना उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको भी मज़ीद बढ़ा सकता है। आप अग्री करेंगे अतीक इससे? बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करूँगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ वर्ल्ड वाइड हैं, तो उसमें नाइंसाफ़ी है, सोशल इनजस्टिस है और पाकिस्तान में जो क्लास कल्चर है, पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड वाइड है, तो उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। अगर एक बच्चा स्कूल में अमीर फैमिली का बच्चा है, उसको उसके क्लास फेलोज़, उसके टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है। एक गरीब फैमिली का बच्चा है जिसके पास लग्ज़री गाड़ी नहीं है, लग्ज़री उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से भी एक इश्यू है। दूसरा फिर इश्यू ये होता है कि जब बच्चे देखते हैं कि फलाँ के बच्चे को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, फिर उनके ज़हन में भी एक तरह का आइडियलिज़्म क्रिएट होता है, आइडियलाइज़ होता है। जबकि प्रैक्टिकली उनके लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, उसके लिए वो अपना फेक इमेज बनाते हैं। फिर लोग सोशल मीडिया पर एक फेक इमेज क्रिएट करते हैं। अगर कोई खुद इतना कामयाब नहीं भी है, तो वो शो करता है कि वो बहुत कामयाब है।
अगर किसी के पास अगर अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाने के पैसे नहीं भी हैं, मगर वो लोगों को अपना सोशल स्टेटस शो करने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है और स्टेटस अपलोड करता है। तो इसी तरह के फेक आइडेंटिटी ये एक मसला बन चुका है पाकिस्तान में, और लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और इसकी वजह से क्राइसिस भी है, और जिसकी वजह से सोसाइटी में डिप्रेशन, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रही है। और इसका रेशो एक और भी है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इससे क्राइम बढ़ रहा है। हमारे नौजवान मकसदियत से, ऑब्जेक्टिविटी से निकल कर शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। शॉर्टकट के लिए बाज़ वो क्राइम में जाते हैं, बाज़ फिर जब उनको डिप्रेशन होता है तो वो नशे वाली अद्वियात यूज करते हैं, मुख्तलिफ तरह का नशा इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब उनको फिर नशे के लिए पैसे भी नहीं मिलते, फिर वो टिकटियां करते हैं, चोरी करते हैं, या ऐसे इलीगल मीन्स यूज करते हैं जो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हैं और उस शख्स की अपनी जात और उसकी फैमिली के लिए तो हार्मफुल है। ये भी एक क्राइसिस अच्छा है। अतीक, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया तो अब हर फर्द के भी हाथ में है और चाहे किसी भी उम्र के हिस्से में हो। अब पहले तो हम देखते थे कि डिवाइसेस बहुत कम होती थी, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों के पास अपनी डिवाइसेस, और इसी तरह अगर बुज़ुर्ग अफराद के पास भी देखें तो उनके पास भी अपने मोबाइल डिवाइसेस हैं और वो उसके ज़रिए से कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो। जब ये डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया नया नया आया था तो उसका मकसद यही मालूम होता था कि कम्युनिकेशन करना हमारे लिए बहुत आसान था, उन लोगों के साथ रब्ता करना जिनसे जो बैरून मुल्क रहते थे या जिनसे राब्ते बहुत कम होते थे, तो वो वहाँ पे उनको अपनी खैरियत की इत्तला बता दी जाती थी और ये मालूम कर लिया जाता था कि अच्छा जी वो भी खैरियत से हैं। ईद आई तो ईद कार्ड्स के बाद हमने देखा कि मैसेजेस के तबादले होते थे और यहीं तक महदूद रहते थे। लेकिन अब जैसे आपने भी बताया, नीलम भी बता रही हैं, और हम जानते हैं कि अपनी लाइफ का हर जो हिस्सा है उसको हम अज खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसके ज़रिए से वो पूरी दुनिया तक पहुंचता है। कुछ लोग उसके ऊपर शायद दुआएं देते हैं और बहुत सारे लोग उससे मुतासिर हो रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ उस जैसी बनाने की तगोदो करते हैं। तो क्या कोई रोकथाम, कोई किसी तरह से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, किसी को समझाया जा सकता है, या अच्छे अंदाज से सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर चीज का यूज उस पर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया जहाँ पे जहमत है वहाँ पे एक बहुत बड़ी रहमत भी है। पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गई है, आईटी का दौर है, अब एआई आ चुका है। तो इस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है कि इसको पॉजिटिव कैसे यूज करना है। डिजिटल मीडिया बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से उस शख्स को भी अवेयरनेस है जो पाकिस्तान में सिंध के दूरदराज इलाके में है, जो राजनपुर में है, रहीम यार खान में बैठा हुआ एक गांव में बंदा है, उसको भी अब बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस है ड्यू टू सोशल मीडिया। असल जरूरत इस चीज की है कि इसको पॉजिटिव कैसे यूटिलाइज किया जाए। लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है कि सोशल मीडिया से हमने लर्निंग कैसे लेनी है, अपनी जिंदगियों में पॉजिटिव चेंज कैसे लेके आना है। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी एप्स हैं जिससे हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, जिससे हम रिसर्च के लिए कंटेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले किसी यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको लॉन्ग सफर करना पड़ता था, अब यूट्यूब की मदद से बहुत सारे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसी एप्स हैं जिनको आप यूज करके तो अपने अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं, अपने कैरियर में इनहेंसमेंट ले सके आ सकते हैं, कैरियर ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपने आप को कैरियर को रीबिल्ड कर सकते हैं, रीथिंक कर सकते हैं, री इमेजिन कर सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाकर, जैसे लिंक्डइन है और बहुत सारी एप्स हैं, वहां पे प्रोफाइल बनाकर इंटरनेशनल कंपनीज को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब्स के ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कौन सी हैं, किस किस सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसको जी, लर्न कर सकते अतीक, हैं। मैं आपसे ये तो पूछना इसका चाहूंगी, पॉजिटिव आप यूज बिल्कुल ठीक डायरेक्शन चेंज जो करने है की जरूरत है। बिल्कुल ठीक आप मशवरे दे रहे हैं, लेकिन ये उन जहनों के लिए जो एनालाइज करने की सलाहियत रखते हों और अपने लिए बेहतर कुछ करना चाहते हो। बाकी नौजवान, आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे ही होते हैं कि जो ट्रेंडी होता है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें जो कसूरवार है वो पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त हम बात करें, पाकिस्तान का मीडिया भी है कि ठीक है, अगर कोई टिकटॉकर फेमस हुआ या इन्फ्लुएंसर बना या जो भी उसका कंटेंट था या जैसा भी जिस भी क्वालिटी का था, लेकिन
صرف پاکستان کے پرائم ٹائم شوز میں ایسے لوگوں کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ان کے 2 ملین فالوورز ہیں یا 3 ملین فالوورز ہیں یا 5 ملین فالوورز ہیں. پہلے پاکستان کے جو پرائم ٹائم شوز تھے ان میں کسی پی ایچ ڈی اسکالر کو, کسی سیاستدان کو, کسی فلم سٹار کو, کسی بھی شعبے کے لوگ ہوتے تھے ایجوکیشن سے یا شعبے سے, ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا. اب آپ صرف الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ 5 ملین فالوورز, اب 10 ملین فالوورز کل کو کسی ایسے انسان کے ہو جائے خدا نخواستہ جس کا عجیب و غریب سا کانٹینٹ ہو, تو اس کو بھی بلا لیں گے کہ اسی وجہ سے ہمارے شو کی ریٹنگ آ جائے گی. تو یہ الیکٹرانک میڈیا کا قصور نہیں ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے, اس میں الیکٹرانک میڈیا کا بھی قصور ہے. اس میں الیکٹرانک میڈیا چونکہ 2 اس کی امپورٹنٹ ریزنز ہیں. ایک تو پاکستان کا میڈیا بلکہ پوری دنیا کا میڈیا کمرشلائز میڈیا ہے. میڈیا بزنس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے, اس میں بزنس ایلیمنٹس بہت زیادہ ہے. بزنس کے لیے آپ کو ٹی آر پی چاہیے ہوتی ہے. ٹی آر پی کے لیے بعض اوقات ایسے ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی ٹی آر پی کے لیے بلایا جاتا ہے جن کو نہیں بلانا چاہیے, جس کی آپ نے مثال دی. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ایک دور میں پاکستان کے میڈیا میں ٹاک شوز میں بلانے کا ایک کرائٹیریا ہوتا تھا, ایک پروفائل ہوتا تھا, اس کا ریسرچ بیک گراؤنڈ ہوتا تھا, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں اس کا کردار ہوتا تھا. جرنلسٹ میں سے کسی کو تجزیہ کار بلانا ہے تو اس کا صحافی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا تھا. انفارچونیٹلی اب کچھ عرصے سے یہ چیزیں نہیں ہیں. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ تیز بات کر سکتا ہے, کون اپنے مخالف پر زیادہ تیز اور سخت جملے بول سکتا ہے, کون زیادہ تلخ کلامی کر سکتا ہے شو میں جس سے ٹی آر پی بڑھے. دوسرا انفارچونیٹلی فیکٹر یہ ہے کہ کنٹینٹ میں اچھا, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غائب بالکل ہو ٹھیک گئی کہہ ہے. رہے ہیں کہ ٹک ٹاک سے یا سوشل میڈیا سے کوئی فیمس ہوا, ٹھیک ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک سرٹن آڈینس ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جب کوئی ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور معتبر ٹی وی چینلز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں, آپ کریڈیبلٹی کی سٹیمپ بالکل لگا آپ دیتے ہیں درست کہ کہہ رہے دیکھیں ہیں. ان اس کی لوگوں وجہ سے ہوتا یہ ہے, اس کی وجہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو ری انفورسمنٹ مل جاتی ہے. جب کسی کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے تو اس کو وہ مزید آپ کہہ لیں کہ پبلک, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, لوگ پھر کمپیریزن کرتے ہیں, پھر ہر کوئی اسی طرح کا بننا چاہتا ہے. ری انفورسمنٹ ملتی ہے, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں کسی ٹک ٹاکر کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ وہ فیملی ویلاگز کرتے ہیں, اور ان فیملی ویلاگز کی جو انکم ہے وہ ملینز میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب کولیگز آپس میں بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ ان فیملیز کا نام لیتے ہیں کہ وہ ہر مہینے کا اتنے ملینز کما رہے ہیں. اس میں کس طرح کا کنٹینٹ ہے, وہ فیملی کنٹینٹ آنا چاہیے آن ایئر یا نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک وہ فیم بن گیا ان کا کہ بہت سکسیسفل ہیں, ان کو دیکھا دیکھی سینکڑوں لوگوں نے فیملی ویلاگنگ شروع کی. اس فیملی ویلاگنگ کی وجہ سے اب جب الیکٹرانک میڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ فلاں ویلاگر یا فلاں سوشل انفلوئنسر اس کی اتنی سکسیس ہے, اس کو اتنے ویوز ملتے ہیں, وہ اسپیشلی جو ہمارے انفرٹینمنٹ کے شو ہیں وہاں پر ان کو بلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے انفرٹینمنٹ کے شوز میں بھی اب بہت زیادہ جو میجورٹی ہے وہ ٹک ٹاکرز, انفلوئنسر اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے لے لیا. جو مین سٹریم کے لوگ ہیں, جو پہلے کنٹینٹ بناتے تھے, جو آرٹسٹ تھے, وہ اب بہت پسے پش چلے گئے ہیں, یا جو آرٹسٹ سکرین پہ سروائیو بھی کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک یقیناً عتیق اب جو سوشل میڈیا ہے وہ لیڈ کرنا شروع کر دیا اس نے الیکٹرانک میڈیا کو. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے سیگمنٹ کا وقت اصل میں بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں اور یقیناً آئی اوپننگ بھی ہیں, اور سوچنا چاہیے ہر فرد کو جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھ سکتا ہے. بہت شکریہ عتیق چودھری, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.